Okay, dear students, hope that all of you are well. Today I will discuss about chapter 4, lesson 4.2. It is about division of 3-digit number divided by 2 digits. Can anyone say me what is the difference between number and digits? Yes, Aryan Hawk. This digit is a single number and number is made up of two or more digits. Good, very good. Okay. Digit is a single number. Digit is a single number. Here, and number is more than 2 digits. 2 or more than 2 digits. Here, see, you have 80 candies and each 10 candies are in the small bags. If you distribute all the candies among your friends, their spelling of friends is incorrect. The spelling of friends is F-R-I-E-N-D-S. F-R-I-E-N-D-S. If you distribute all the candies among your friends by 20 candies, is how many people can get candies? এখানে বলছে ধরো তোমার কাছে 80টি চকলেট আছে, 10টি করে চকলেট একটা ছোট ছোট ব্যাগের মধ্যে রাখা আছে। যদি তুমি তোমার বন্ধুদের প্রত্যেককে 20টি করে চকলেট দিতে চাও, তাহলে কতজন বন্ধু চকলেট পাবে? রাফিদ, ask your question. মিস আমি তখন আর কি মিস ডিজিট আর হচ্ছে কি নাম্বার ডিফারেন্সটা বলতে চাইছিলাম কিন্তু সাবিক বলে দিছিল মিস, তখন আর লোয়ার হ্যান্ড করতে পারিনি মিস, আমার কোনো কোশ্চেন নেই। Okay, everybody please lower up your hands. Everybody please lower up your hands. So our mathematical sentence is 80 is divided by 20. Here 80 is divided by 20 is equal to 4. That means 80 is divisible by 20. Therefore 4 people can get candies. But if you distribute 30 candies to each of your friends, how many can get candies? These types. Our mathematical sentence 80 is divided by 30. But 80 is not divisible by 30. So 80 divided by 30 is equal to, here our quotient is 2 and remainder 20. That means 2 friends get candies and 20 candies remain inside. Now we check the solution is correct or incorrect. Now 80 is divided by 20. 80 is divided by 20 is equal to 4. And here given a formula, divisor multiplied by quotient plus remainder is equal to dividend. Divisor into quotient plus remainder is equal to dividend. Here 80 is divided by 20 is equal to 4. There is no remainder. So, and 20 is a divisor. 4 is quotient. Now 20 is multiplied by 4 is equal to 18 and remainder is 0. So 20 into
4 is equal to 80, which is our dividend. So this math is correct. Again, 80 is divided by 30. Here, our quotient is 2 and remainder 20. Now, we applying this formula, divisor 30, quotient 2 and remainder 20. We get 30 into 2 plus 20. 30 into 2 is equal to 60. 60 plus 20 is equal to 80. So our formula is correct and our math is also correct. Now see a problem. Here, problem number 1. Page 48, problem number 1. Do division and check the answer. Taskin, ask your question. মিস এখানে ওয়ান নাম্বারে একটু সমস্যা ছিল। 1 নাম্বার আমি পড়াচ্ছি বাবা, আমি তখন পড়ানো শুরু করিনি, তুমি দেখো, ঠিক আছে? সন্দীপ, মিস সন্দীপ আপনি যেগুলা লিখতেছেন মিস এখনই কি আমরা এগুলা খাতায় তুলে নিব নাকি স্ক্রিনশট তুলবো? স্ক্রিনশট নিয়ে নিলে ভালো হয়, তাহলে তোমাদের খাতায় তুললে যে টাইমটা, মানে স্ক্রিনশট নিয়ে নিলে তোমাদের এটা দ্রুত হবে, তুমি আমার কথাগুলো ভালো করে শুনতে পারবে, তাই না? পরে ওটা খাতায় উঠিয়ে নিলে। স্ক্রিনশট। ওকে মিস। আরিয়ান হক, মিস আমরা যে গ্রুপে HW দিব, নিচে কি নাম বা অন্য কিছু লিখতে হবে নাকি শুধু ছবিটা দিয়ে দিব? অলরেডি বলে দিয়েছি, ক্লাসের মধ্যে হোমওয়ার্কের কথা জিজ্ঞাসা না করাই ভালো। তোমরা, আমি অলরেডি বলে দিয়েছি যে খাতার উপরে ডেট, নেম এবং তোমাদের কলেজ আইডি এইগুলো দিয়ে তারপরে সাবমিট করবে। ওকে মিস। To division and check the answer. 90 divided by 30. Let's go through the solution. 90 is divided by 30 is equal to 3. So here we see that 90 is divisible by 30. Now 30 is divided by 90 is equal to, 90 is divided by 30 is equal to 3. 3 is multiplied by 30 is equal to 90, and 90 is subtracted from 90 is equal to 0. So you can say that this expression or this mathematical sentence is actually divisible by 30. That means 90 is actually divisible by 30. Please everybody lower up your hands. Now see the verification. We know that divisor into quotient plus remainder is equal to dividend. Divisor into quotient plus remainder is equal to dividend. Here 30 is our divisor, 3 is quotient, and since 90 is actually divided by 30, so there have no remainder. So we write 30 is multiplied by 3 plus 0 is equal to 90 plus 0 is equal to 90, which is our dividend. So our answer is correct. This is verified. Yes, Sabi, ask your question.
Sabik, ask your মিস question. আমাদের কি এক্সাম হলে ভেরিফিকেশনটা লিখতে হবে? এখানে ভেরিফিকেশনই চেয়েছে বাবা, তোমাদের অ্যানসারটা কারেক্ট অর ইনকারেক্ট যেখানে চাইবে সেখানে লিখতে হবে, যেখানে মিস তাহলে চাইবে সেখানে এক্সামে রাখতে যদি আসে যে ভেরিফিকেশন রাইট দি ডু দি ডিভিশন এন্ড রাইট দি ভেরিফিকেশন, এভাবে লেখা থাকবে যদি আমাদের করতে হয়। তোমাদের আমি ফার্স্টে দেখিয়েছি যে প্রথমে আমি একটা ম্যাথ করালাম 2 নম্বরে, চেক দ্য আনসার ইন দ্য প্রিভিয়াস পেজ ইউজিং ফর্মুলা। চেক দ্য আনসার যদি লেখা থাকে, আমাদের কোশ্চেনে ফার্স্টেই ছিল, দেখো ইয়েস মিস। জাস্ট এ মিনিট, আমাদের এখানে ফার্স্টেই দেওয়া আছে টু ডিভিশন এন্ড চেক দ্য আনসার। যদি এখানে চেক দ্য আনসার লেখা থাকে তাহলে তোমাকে অবশ্যই ভেরিফিকেশনটা করে দেখাতে হবে, ঠিক আছে, আনসারটা চেক করে দেখাতে হবে। আর যদি না দেখা থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আলাদা কথা, জাস্ট ডিভাইড করলেই হবে। এই কথাটুকু লেখা থাকলে অবশ্যই আনসারটা চেক করে দেখাতে হবে, ঠিক আছে, সেখানে ভেরিফিকেশন লেখো আর চেক। ওকে মিস। মিউট হয়ে যাও প্লিজ। Here, number 2, 3, 2 to 12. Sorry, just a minute. And number 12, 500 divided by 90. Here 500 is 3-digit number and 90 is 2-digit number. Our chapter, our lesson started division of 3-digit number divided by 2-digit number. Division of 3-digit number divided by 2-digit number. Here 500 is 3-digit number and 90 is 2-digit number. Please go through the solution. 500 divided by 90 is equal to, here quotient is 5 and remainder 50. Here 500 is our dividend, 19 is a divisor. We get 5 as a quotient. Now multiply it 90 by 5, we get 450. Now we subtract 450 by from 500, we get 50. Here 50 is our remainder, and you know the formula is divisor into quotient plus remainder is equal to divided. Here divisor is 90, quotient is equal to 5 and remainder is equal to 50. Now we multiply 90 by 5 is equal to 450 plus 50. 450 plus 50 is equal to 500, which is our dividend. So our answer is correct. Have you any question? Yes, Taskin. Taskin, ask your question. মিস আমি হচ্ছে কোশ্চেন করছি, আমি লোয়ার হ্যান্ড লোয়ার করতে ভুলে গেছিলাম, সরি মিস। Okay. Here, number 2 to number 11 is your homework. Repeat again, 2 to number 11 is your homework. Again, we see next problem. Let you have 85 candies. If you distribute among your friends by 21 candies each, how many people can get candies? How many people can get candies? So our mathematical sentence is 85 divides 21. Now we see
the solution 85 divided by 21. First we look at the tens place of 85. Here 8 is the tens place and 5 is the unit place. Here when we see first 10 place of this number, we get there 8 is less than 21. So we cannot write 8 divide 21. So move to ones place. Now we can do 85 divided by 21. So we write estimated 4 as a quotient on the unit place. Now multiply 21 by 4, we get 84. And subtract 84 from 85, we get 1. So you can see here, 4 is our quotient and 1 is our remainder. So we can say that East will get 4 candies and remain 1 candy. Okay. Do vertically calculation. They are given 21, 63 divided by 21, 63 is dividend and 21 is divisor. 66 divided by 11. Here 66 is dividend and 11 is divisor. 51 is dividend and 24 is divisor. Yes, Afsar Mahin, ask your question. মিস এই যে আগের SW টা কোথায় পাঠাবো? SW টা তোমাদের যে গ্রুপটা ক্রিয়েট করতে বলেছি সেখানে পাঠাবো। মিস আমি তো অ্যাড হতে পারিনি। আমি নিজেও অ্যাড হইনি বাবা। আমি আবার ফাতিনকে একটা গ্রুপ ক্রিয়েট করতে বলেছি, ফাতিন আবার একটা গ্রুপ ক্রিয়েট করবে, দেন আমাদের সবাইকে আবার অ্যাড করে দিবে, ঠিক আছে? শুনতে পাচ্ছি না। Wasi, Yes, miss. your question? Yes. Ask your question, Wasi. মিস আপনি কি একটু বাংলায় বুঝাবেন? ইংলিশের মধ্যে একটু সমস্যা হচ্ছে বুঝতে। আমার কথা বুঝতে প্রবলেম হচ্ছে? মিস বাংলায় একটু এক্সপ্লেইন করলে ভালো হতো। ঠিক আছে। ফার্স্টে দেখো আমাদের আমরা এখানে 80 ডিভাইড করেছি 20 দ্বারা। আমাদের 80টা হচ্ছে ডিভাইডেড 20 ডিভাইজার 4 কোশেন্ট। আর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 80 কে যদি আমরা 20 দ্বারা ডিভাইড করি তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের এটা অ্যাকচুয়ালি ডিভিজিবল হয়, অর্থাৎ কোনো রিমাইন্ডার আমাদের থাকে না। তাহলে কি হচ্ছে, আমরা এখানে এখন দেখব যে আমরা যে এই ফর্মুলাটা পেয়েছি ডিভাইজার ইনটু কোশেন্ট প্লাস রিমাইন্ডার ইকুয়াল টু ডিভাইডেড, আমাদের এই ফর্মুলা যে কারেক্ট, ফর্মুলা অনুযায়ী আমরা যেই ম্যাথটা করলাম সেটা কারেক্ট কি ইনকারেক্ট সেটা আমরা এখন প্রমাণ করব। আমাদের সব ক্ষেত্রে প্রমাণ করা লাগবে না, বাট যেখানে দেওয়া থাকবে ডু ডিভিশন এন্ড চেক দ্য আনসার, সেই ক্ষেত্রে আমাদের আনসারগুলো চেক করে দেওয়া লাগবে। তাহলে এখানে আমরা কি করব, 80 20 দ্বারা ডিভাইড করলাম, ডিভাইড করে আমাদের কোশেন্ট পেলাম 4। এখন তাহলে আমরা এই ফর্মুলায় আমাদের এই উপাদানগুলো বসিয়ে দেখতে পাই যে ডিভাইজার আমাদের 20 আর কোশেন্ট এটা আমাদের পেয়েছি, কোশেন্ট পেয়েছি 4। তাহলে আমরা যদি, আর এখানে দেখো আমাদের কোনো রিমাইন্ডার ছিল না। এখন যদি আমরা এই 20 কে 4 দ্বারা মাল্টিপ্লাই করি তাহলে পাচ্ছি 20 × 4 সমান 80, আর আমাদের রিমাইন্ডার ছিল 0, তাহলে 80 + 0 সমান 80। আমাদের অলরেডি ডিভাইডেন্টটা কত, 80। তাহলে আমরা বলতে পারছি যে আমাদের যে ফর্মুলাটা সেই ফর্মুলাটা অনুযায়ী আমাদের এই ম্যাথটা কারেক্ট, তাই না?
বা ম্যাথটা অনুযায়ী ফর্মুলাটা আমাদের ঠিক আছে। আবার যখন আমরা 80 কে ডিভাইড করছি 30 দ্বারা, তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা জানি কি 80 কে 30 দ্বারা ডিভাইড করলে সেটা অ্যাকচুয়ালি ডিভিজিবল হয় না, অর্থাৎ 80 30 দ্বারা অ্যাকচুয়ালি ডিভিজিবল না। সেক্ষেত্রে আমরা কি করছি, 80 কে 30 দ্বারা ডিভাইড করছি। তাহলে কি আসছে, আমাদের কোশ্চেনটা আসছে হচ্ছে 2। এখন যদি আমরা 30 কে 2 দ্বারা মাল্টিপ্লাই করি তাহলে আসে 60, আর আমাদের রিমাইন্ডার থাকছে, অর্থাৎ 80 থেকে যদি 60 আমরা বাদ দিই তাহলে আমাদের রিমাইন্ডার আসে 20। এখন আমরা দেখি 30 মাল্টিপ্লাইড বাই 2 প্লাস 20 ইজ ইকুয়াল টু 80, অর্থাৎ 30 মাল্টিপ্লাইড বাই 2 ইজ ইকুয়াল টু 60, 60 প্লাস 20 ইজ ইকুয়াল টু 80। সো এটা আমাদের ম্যাচ করে গেছে এই ডিভাইডেন্টের সাথে, তার মানে আমাদের এই ফর্মুলা অনুযায়ী আমাদের ম্যাথটা কারেক্ট আছে। Yes, Shandip, ask your question. Shandip, ask your question. Shandip, ask your question. মিস আচ্ছা মিস, এখানে যখন আমরা 500, এখন এই যে 90 মিস যেমন 900 ডিভাইডেড বাই 500 বা 500 ডিভাইডেড বাই 90। আচ্ছা মিস, এখানে যে পাশে পাশে জিরো থাকে না মিস, জিরো, তাহলে মিস আমরা যদি এটাকে শর্ট ফর্মে করি তাহলে মিস আমরা এই যে 900 ডিভাইডেড বাই 500 মিস, তাহলে কি আমরা এগুলা দুইটা জিরো কাটে কাটে করতে পারি না? অর্থাৎ তুমি 500 বাই 990 এরকম বসিয়ে 00 কাটাকাটি করে দিতে চাচ্ছ? মিস বলতেছি নিয়মটা কি করা যাবে মিস? হ্যাঁ, ওটাও করা যাবে, বাট তোমাদের এখনো তো ওই পর্যায়টা আসেনি বাবা, ওটাও করতে পারো। ওকে মিস। অ্যাকচুয়ালি মিনিংটা তো ওইটাই, 500 ডিভাইডেড বাই 90, আমরা ওখানে 0 আর 0 কাটাকাটি করে দেব। মেইনলি তো আমরা কাটাকাটি